सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नज़र मारते हैं अज दीयां चोणवीआं खबरां ते। खेती कानूनां नूं लैके केंद्र ते किसानां विचाले 10वें दौर की गलबात भी रही बेसिट्टा। हज़ारां किसान ट्रैक्टर परेड विच शामिल होने लई हरीके पत्तन तो दिल्ली लई रवाना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानां दी ट्रैक्टर परेड ते पुलिस ही करेगी फैसला। किसान जथेबंदियां ते विधायकां वल्लों सनी दिओल दा बाईकाट करन दा ऐलान। ते शरदा भावना नाल मनाया गया श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा। ते हुण इन्हां चोणवीं खबरां दा विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। खेती कानूनां नूं लैके केंद्र ते किसानां विचाले 10वें दौर की बैठक भी अज बेसिट्टा रही। अज दी बैठक विच केंद्र ने मुड़ खेती कानूनां ते चर्चा करन दी ही गल आखी ते नाल ही इस बैठक विच शिमला विखे किसान आगूआं दी गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठा। केंद्र सरकार ते मंत्रियों विचाले विज्ञान भवन विखे चली मीटिंग दौरान केंद्रीय मंत्रियों वालों प्रस्ताव दिता गया कि कानून 1 साल लई रोक ले जाण ते कमेटी बना ली जाए, पर किसान आगुआं वालों सरकार का यह प्रस्ताव रद्द कर दिता गया। दस दईए कि अज की बैठक दौरान भी जिथे केंद्र सरकार ने किसानां नूं खेती कानूनां दे फायदे ही दसे, उत्थे ही किसान इन्हां कानूनां नूं रद्द करन दी मंग ते अड़े रहे। अगली दौर की बैठक हुण 22 जनवरी नूं होएगी। उन्होंने कहा भी असी अज की मीटिंग अपील ते अड़े हुए सारे जथेबंदियां भी कानून रद्द करो। ये रद्द ते बहुत बहस हुई है, पर सरकार ने यह गल मनी है दूजी राउंड के आके। पहले राउंड के गल ही नहीं चली, उत्थे ही खड़े सी पहले वाली गल ते भी रिपील तो यह हो नहीं सकते जी, होर दसो हल कढ़ो। जानी जथेबंदियां ये गल ते अड़ियां हुई सी भी रद्द तो बगैर कोई गल नहीं, तुसीं रद्द ही होने आ। जानी दूजे राउंड के उन्होंने आके कहा भी असीं 1.5 साल वास्ते इन्हों सस्पेंड कर दें, कोर्ट के लिख के देवांगे, एफीडेविट लिख के देवांगे ते एक कमेटी बना दो। वो कमेटी जिन्ना चਿਰ फैसला नहीं दिंदी उन्ना चਿਰ ये मतलब सस्पेंड रहणगे कानून। कमेटी दे विच किसान आगू नूं पाउण दी गल कीती ये प्रपोजल है उन्हां दी, ये प्रपोजल आई है उन्हां दी, आपां रद्द कीती है, कोई मतलब नहीं इहते। फिर भी मतलब उन्होंने असीं 1 दिन का समा दे के 22 तरीक नूं दोबारे मीटिंग रख ली। असीं कहा भी कमेटी का कोई मतलब नहीं, कमेटी दोबारा जिहड़ी मीटिंग हो रही है ओहदा की दोबारे उन्होंने मतलब इसे गल ते कहा भी तुसीं विचार करके असीं भी रद्द ते खड़े असीं तां। अगर आपने सर पहले ही रद्द कर दिया तो विचार क्या है, किस चीज का करना है? आहो विचार काहदा करना है, वो तो हुण सरकार है। सरकार ने कहा सी कि तुसीं भी राय करके आओ, तुसीं इहनूं 22 तरीक नूं जिहड़ी दोबारे मीटिंग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਦਾ फैसला करके आओ ਤੇ ਰੱਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਦੀ ਖੜੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਤਕੀ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਠਾਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਸਪੈਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਸ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 26 ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 26 ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ 26 ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। दिल्ली विखे 26 जनवरी ਨੂੰ ट्रैक्टर परेड ਵਿੱਚ शामिल होने ਲਈ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ दिल्ली चलो ਦੇ सद्दे तहत कस्बा हरीके पत्तन ਤੇ सैकड़े ट्रैक्टਰਾਂ ਤੇ हज़ारां किसान पूरे उत्साह ਨਾਲ दिल्ली ਲਈ रवाना ਹੋਏ। किसान संघर्ष कमेटी पंजाब ਦੇ सूबा ਸਕੱਤਰ सुखविंदर सिंह सबरा ਦੀ अगवाई ਹੇਠ हज़ारां किसानां ने मोदी सरकार खिलाफ नारेबाजी की ते दिल्ली ਵੱਲ ਚਾਲੇ पाए। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੂਜੀ ਤੇ 6ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। इस मौके किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के सूबा ਸਕੱਤਰ सुखविंदर सिंह सबरा ने संबोधन करदਿਆਂ कहा कि जिन्ना चिर मोदी सरकार खेती बिल्लां नूं रद्द नहीं करती उन्ना चिर तक उन्हां दा इह अंदोलन जारी रहेगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का संगठन ਸਕੱਤਰ नाल पूरी सूबे की टीम ते जिले की टीम जोनां दीयां टीमां जिहड़ियां पूरी तैयारी दे नाल कईयां दिनां दी तैयारी ते अज वड्डे जथे जिहड़े आ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਮਖੂ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫਲੇ ਰਲਣਗੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ 56 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 7 ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਾਫਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਹੋਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਹਰੇ मस्कीन ਤੇ एसपी सिंह ओबराई भी मौजूद सन। श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम लोगों का प्रारंभ से ही जो लगाव है, हम लोग तो श्रद्धा के लिए आते ही हैं, अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आते हैं और ये हम लोगों के लिए तो गौरव की बात यही हुआ। तो कम से कम इसके चलते हम लोग यहाँ पर आते हैं और भीतर से एक बहुत ही मन को प्रसन्नता होती है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁੰਦਰ ਜਲੌ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਮਰਜੀ ਪਈ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ NIA ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ DC ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ DCਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ, ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਚੈਟ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟਨੀ, ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। One is the security part, who all were involved in this. But the basic point is how to manipulate the TRP. The TRP itself gives you greater role in the national news network, and also if you have more TRP you will get more advertisements. Getting more advertisements means you become more richer. So if somebody has become more richer, somebody has been able to get more France's advertisements, not in normal course, not on merit, but through going through a criminal conspiracy and by manipulating an artificial TRP. And the most important part is the nexuses between the government and that particular individual. So that is most important, and that's a matter of great concern. As I said in the beginning, it is not the concern only for a political party or B political party. The question is much bigger. I think this TRP system and this box system, I don't know how it should continue and how it should function. But if it functions this way at the cost of the nation.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਔਠਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਸਬਾ ਈਸਾਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਈਸਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਖੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਗਰ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਬਦ ਤੋਂ ਖੰਡਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਈਸਾਪੁਰ ਜੋ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਜੋ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਗਰ ਔਲਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡਾ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਖੰਡਾ 8 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੇ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸੜੀ ਹੋਈ ਸਾੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਾੜਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੜ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜਤੀ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨੇ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਥਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਹੋਣੀ? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਈਸਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ 8 ਤੋਲੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੰਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਡੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਅੰਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ 2 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। 4 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਚੇਤਨ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, DSP ਸਿਟੀ, DSP ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, DSP PVI ਨੇ, SHO ਸਿਟੀ, DSP D, ਇੰਸਪੈਕਟਰ CIA, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ, ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 30 ਬੋਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਕਾਰਟਰੇਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਤੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਜਨ ਮਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।